नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुची मु प्रशांत। अन्वेषा एक साप्ताहिक कार्यक्रम यह प्रत्येक गुरुवार दिन प्रसारित हेबो। अन्वेषा अंतर्गत कोनोसी पुस्तक बा बही को आमे पुनः उपस्थापन करिबु। यह प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आपण मानकु अनुरोध, जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु विजयलक्ष्मी साहू आसंतु पढ़िबा जे कृष्णमूर्तिंकर किछि बहीटीर नाम तुलना करिबा द्वारा तमे जेतबेले आघात पाइथाओ। व्हेन यू गेट हॉट थ्रू कंपैरिजन। कृष्णमूर्ति मु जाने नाही तमे सबु केबे कोण ए कथाटा को लक्ष्य करी देखिछ कि एई जगत सारा सबुठारे भारत रे, यूरोप रे तथा अमेरिका रे सबुठी लोक माने प्रत्येक परस्पर सहित प्रतियोगिता करिबारे व्यस्त। सदाबेले सेमाने निजे जहा रहिछंती ओ सेमाने जहा हेबा उचित ता मध्यरे तुलना करिबारे, प्रतिद्वंद्विता करिबारे लागिथांती। आउ सदाबेले सेमाने खोजुथांती सेमाने जहा अछंती ताठारु अधिक किछि होई जाई पारिबे। प्रतियोगिताटाकू ए जगतरे एक अति असाधारण और आवश्यकीय कथा रूपे ताकू सम्मान दिया जाइथाए। तमे सबू जानुथिबो किराणीटीए चाहे जजटीए हेबो, जजटीए चाहे से सुप्रीम कोर्ट रे जजटीए हेबो। तमर शिक्षक खोजती से जड़े प्रिंसिपाल हेबे इत्यादि इत्यादि। एमिति भाबरे तुलना करिबा, प्रतिद्वंद्विता करिबा एसबू चली थाए। तमे जेतबेले तुलना और प्रतिद्वंद्विता कर से भली क्षेत्र रे ज्ञान रे वृद्धि घटिबा देखा देइथाए। किंतु तमे जेभली भाबरे ज्ञान को साफल्य हासलर माध्यम रूपे व्यवहार करिथाओ सेथिरे शिक्षा करिबाटा आउ हुए नाही। आउ सेभली प्रक्रिया रे तमे किछि शिक्षा करूनथाओ। एबे देखो जेउ मन चिंता करे, अनुभव करे, भाबे एवं कहे मु एभलिया होई जानती कि सेई भलिया होई जानती, जहा कि हेउची इतस्तत हेबा, जहा कि हेउची तुलना करिबा। आमे सबू सेभली भाबरे चलिबाकू शिक्षा पाइथाउ। एहा कोन शिक्षा करुथबा अवस्था को बुझाई परिबो। तमरो क्लास रे जेतबेले तमे प्रथम क्लास रो मुखिया हेबाकू चाहुथाओ तमे कोन किछि शिक्षा करुथाओ। ए विषय रे धीरे सुस्ते भाबी देखो सेतबेले तमे कोन शिक्षा करुथाओ। कि तमे केवल सबुठारु बड़ी चालाक चतुर पुओ बा झियोटीर सहित प्रतियोगिता करिबारे लागिथाओ, जेपरिक तमे परीक्षा रे पास करि जाई पारिबो। जड़े अति चालाक चतुर पुओ कि झील भाव समस्ते तुमको चिन्हे से तमें खोजुथाओ। तमें जितेबाला प्रतिद्वंद्विता करुथाओ सेतबेले तमें शिक्षा करिथाओ कि जेतबेले आदौ कौन प्रतिद्वंद्विता न थाए आउ तमर समुदाय मन एभली तुलनारू मुक्त थाए सेतबेले तमें शिखिथाओ। तमें जितेबाला बिना तुलन निजर मनोजोग दियो सेतबेले तमें शिक्षा करिथाओ, कारण सेतबेले तमें निजर समस्त मनोजोग जहाँ तमें करुथाओ से दिगरे ढाली देइथाओ। जदि कौनसी प्रतिद्वंद्विता न थाई केवल मनोजोग रहंता तेबे तो तमर मन मुक्त रहंता। एहा आउ अन्यमनस्क रहंता नाही। तेणु जहाँ चली थाए से दिगरे से मनोजोग देबारे सक्षम हुअंता। तमें सबू तो लक्ष्य करी देखिथिबो जे जो माने सबू जीवन रे बड़ होई पारि नथांती सेमाने तांकर सारा जीवन दुखी होई रही जाती नुह कि। तमर बापा माँ माने एभली भाबरे प्रतिद्वंद्विता करी तुलना तौल करी जड़े विख्यात मनीष हेबा लगी चेष्टा चलाई थांती। ता अर्थ खबर कागज रे ना बाहारुथिबा बड़ विख्यात व्यक्ति हेबाकू चेष्टा चलाई थांती। आउ सेतक करिबारे जेतबेले सफल न हुअंती सेतबेले सेमाने बड़ दुखी हुअंती। सेतबेले सेमाने तांको निजको अत्यंत उच्च पदस्थ बा क्षमताशाली बोली अनुभव न करती। सेमाने उदासीन होई पड़ती, हताश, दुखी, शोचनीय होई पड़ती। एभली जीवन हेउची एक अत्यंत दुस्सह जीवन, अत्यंत दुर्भाग्यभरा जीवन। अधिकांश लोक एही भली भाबरे जीवन बिताई थांती। तमे सबू जणे जणे छात्र हिसाब रे तमर अवशिष्ट जीवन को कौन तमे एही भली भाबरे डरी मरी शोचनीय भाबरे कटाइबो। ताहेले भयभीत न हेबाकू हेले, हताशिया न हेबाकू हेले तुलना करिबा, प्रतियोगिता करिबाटा निश्चिंत रूपे बंद होई जिबा दरकार। से सबू निश्चय बंद होई जाई पारिबो जेतबेले तमे जहा किछि करुथाओ ताकू भल पाई पारिबो। आउ तमे जहा करुथाओ ताकू भल पाई पारिबो केवल तमे जेतबेले तुलना करू नथिबो।
ସେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଗଣିତ ଦିଗରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥାଅ। ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି କାଲି ଯେମିତିକା ତୋର ପାଠ ହେଉଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି ସେମିତିକା ହେଉନାହିଁ? କି ତୋର ସାନ ଭାଇଟି ପରି କି ଅମୁକ ଚାଲାକ ଚତୁର ପୁଅଟି ପରି କି ଚାଲାକ ଚତୁର ଝିଅଟି ପରି ତୁ ତ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ସେଠୁ ତମକୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଏସବୁକୁ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତେବେ ତମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତ। ତେଣୁ ତମେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେଠି କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ତମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଖୋଜୁଛ କି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କରିବାଟା ତମେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ତୁଳନା କଥାଟାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ହଟାଇ ଦେବାଟା ସମ୍ଭବପର କି? ତେବେ ତମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ, ନୁହଁ କି? ତମକୁ ଆଉ ହତାଶ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପରି ତମେ ଏଡ଼େ ଚାଲାକ ଚତୁର ନୁହଁ। ତେବେ ତମେ ତମର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିବାର କରିବ। ଏଇ ଭଲ କରିବାଟା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନାରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଏକ ମଜାଳିଆ କଥା ହେବ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା କରୁଥାଅ ତାହା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛ ଲୋକମାନେ ନୀତି ସକାଳୁ କେମିତି ଅଫିସ ଧାଇଁଥାନ୍ତି? ସେମାନେ କେଡ଼େ ବିରକ୍ତିଆ ହୋଇଯାଉଥିବେ। ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟାଏ କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ରୁଟିନ ବନ୍ଧା ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେବ, ଅଧିକ ବଡ଼ ପାହ୍ୟାକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନେ ସବୁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖୀ ଥାଆନ୍ତି ଜାଣୁଥିବ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ସେମାନେ ବାହାସାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କଟାଉଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହୋଇଯିବା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ତେବେ ତମେ ସବୁ ବି କ'ଣ ସେଇଭଳି ଧାରାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବ? ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଜୀବନ କଟାଇବ? ଆଉ ଯଦି ତମେ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ରହି ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ନ ଚାହଁ ତେବେ ତମେ ସବୁ ତୁଳନା କରିବାଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ସେଇ ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ତମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିନା ତୁଳନା ତଉଲରେ ବିକଶିତ କରାଇବ। ତାର ଅର୍ଥ ତମର ହାତକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବ, ତାରାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କିପରି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖିବ, ଯାହା ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ କିପରି ଉପଭୋଗ କରିବ, କିପରି ତମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହଁ ବୋଲି ମନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅବସାଦ ନ ରଖି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏହା କରିହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ କରିବ କିପରି? ଆମେ ଏବେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ତମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ଘରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଯେ ତମକୁ ଅମୁକ ଲୋକଟି ପରି କି ତମର ବଡ଼ ଭାଇଟି ପରି କି ବଡ଼ ଭଉଣୀଟି ପରି ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାକୁ ହେବ। ତମର ଭଲ ଜୀବିକାଟିଏ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ତମେ ଖୋଜୁଥିବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ, ନାଚିବ କି ଭଲ ମାଳିଟିଏ ହେବ, ତମେ ସବୁ ମାଳିମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଅ, ନୁହଁ କି? ତମେ ସବୁ ଖୋଜିଥାଅ ଧନୀଟିଏ ହେବ, ତମର ବଡ଼ ମୋଟର ଗାଡ଼ିଟି ଥିବ, କାରଣ ମାଳି କାମ ପ୍ରତି ତମର ଘୃଣା ଅସୂୟା ଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, କାରଣ ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ସେ କରୁଥାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତମେ ତୁଳନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା କର ଓ ତାକୁ ତମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ କରିଥାଅ। ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ସ୍କୁଲ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ଗଣିତ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ କି ବଗିଚା କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉ। ତେବେ ତମେ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପର୍କରେ ନାମୀ ମଣିଷଟିଏ ହେବା, ଉଚ୍ଚତର ପଦର ଜଣେ ହେବା କଥାଟାକୁ ପାସୋରି ଦେବ। ସେତେବେଳେ ତମେ ବିନା ଅଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ବିତାଇବ। ଆସ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି? ଛାତ୍ର: ସାର୍, ଆମେ ତୁଳନା କରୁ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି: ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କରନ୍ତ ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତମେ ଏଥିପାଇଁ ତୁଳନା କର କାରଣ ତମେ କହ ତୁଳନା ବିନା ଏଇଟା ଆଉ ସେଇଟା ବନିଯିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ନ କଲେ ତମେ ଜଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଜଡ଼ ହୋଇଯିବା କହିଲେ ବୁଝାଏ ତମେ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ କହ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ହେବ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେବାକୁ ହେବ।
ଆଉ ଏଇ ସମୁଦାୟ ସମାଜ ତାହା ହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଥାଏ କେମିତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଧର୍ମଯାଜକ ଖୋଜେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଧର୍ମଯାଜକ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କର କିରାଣୀ ଖୋଜେ ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବ, ମ୍ୟାନେଜର ଖୋଜେ ସେ ଜଣେ ଶାସନ ପରିଚାଳକ ହେବ, ଶାସନ ପରିଚାଳକ ଖୋଜେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରାଯାଏ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ, ଯାତ୍ରା ଆଦି କରିବାକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ବୁଝାଏ ବହିର୍ଭାଗରେ ରହି ତମେ ଜୀବନ ବିତାଉଛ। ତମେ ସୁଖୀ ହେଲ କି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲ ସେଥିନେଇ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତମେ କାହିଁକି ତୁଳନା କରୁଥାଅ ତାର ମୂଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କାରଣ। କାଳେ ତମେ ସ୍ଥାଣୁ ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବ ସେଇ ଭୟଟା ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେବଳ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ମଣିଷ, ସେ ଧନୀ ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଡ଼ ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଏହି ଭାବରେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତମ ନିଜକୁ ତମେ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତେବେ ତମ ମନଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ସବୁ ତୁଳନା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ତମେମାନେ ନିଜକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଅ। କାରଣ ତମେ ଖୋଜୁଥାଅ ତମେ ଯାହାକୁ ରହିଛ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏହା କରୁଥାଅ। ଅଧିକ ଭଲ ଏଇଟା ସୂଚିତ କରାଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଅଧିକ ଘର, ଅଧିକ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ରହିଛ ନୁହଁ କି? କାହିଁକି ତମେମାନେ ଏଡ଼େ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ? ତମେମାନେ ଚାହୁଁଥାଅ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେବ, ଚାହୁଁନଥାଅ କି? ତେବେ ତମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେବ, ଅଧିକ ଘରବାରି ହେବ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ହେବ, ଏଣେ ତେଣେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ପାର୍କ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ତମକୁ ତାହା ନ ମିଳେ ତେବେ ତମେ ହତାଶ ହୋଇଯାଅ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କର। ତମର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ତମକୁ ଜୀବନ ସାରା ତମକୁ ଦୁଃଖୀ କରାଇବ। ତେବେ ସେଇ କ'ଣ ହେଲା ବଞ୍ଚିବା? ବଳକା ଜୀବନଟା ଯାକ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ହତାଶ ହୋଇ ମରି ମରି ଜୀବନ ବିତାଇବା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ହେଲେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ରହିବାଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ଦରକାରୀ? ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ ସେହି ଜାଣି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ତମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତମେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ନ ରହ ତେବେ ତମର ଅବନତି ଘଟିବ, ତମର ଶକ୍ତିବଳ ସବୁ କମିଯିବ। ତେଣୁ ତମର ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଏହା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଟିକିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୋଚନୀୟ, ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସମାଜ, ତମ ବାପା ମା ଏଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବିଷୟରେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ତମକୁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଓକିଲ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନାଇବେ। ତମର କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ନ ହେଲା ସେଥିକୁ ତାଙ୍କର ଖାତିର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲା ତମେ କେତେ ରୋଜଗାର କଲ, ଏଇ ତମର ଜୀବନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖ। କେବଳ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅଂଶ ବନିଯାଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କର। କୌଣସି କଥାକୁ ମାନିନିଅ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲା କି ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ କହିଲା, ତାଙ୍କ ବୋଲରେ ଆଖି ବୁଜା ଚାଲ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ତରୁଣ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଅ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କମାନେ କେବେ କୌଣସି ନୂଆ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ତରୁଣ ମନ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଏକ ଅଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଶୀଳ ମନ, ଏକ ଅଣ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ମନ, ସେଭଳି ଏକ ମନ କେବଳ କିଛି ନୂଆ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଖଟାଇ ପାରେ। ଋଷିବାଲି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ଭାଷଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଦୟାକରି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଟିକିଏ ଶୁଣ। କେବେ ହେଲେ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ସୂଚିତ କରାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଅ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତମେ ସବୁ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ପାଇଆସିଛ। ତମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ତମକୁ ତମର ଭାଇଟି ପରି ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କାହାପାରି ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କାହାପାରି ତମକୁ ଡେଙ୍ଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମକୁ ସଦାବେଳେ ତୁଳନା କରାଯିବା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଅ, ନୁହଁ କି? ଛାତ୍ର, ହଁ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ତମେ ତୁଳନା କର କାହିଁକି? ମୁଁ ତମକୁ କହେ ମନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଶୁଣ। ଏମିତି ଆଉ କହ ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁଳନା ନ କରେ ତେବେ ମୋର ଦଶା କ'ଣ ହେବ?
ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଯାଅ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା କର, ତେଣିକି ତା ବିପକ୍ଷରେ ବା ସପକ୍ଷରେ ତମର ଯାହା ଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନିଅ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ନିଜକୁ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଶୁଣିଲ ତ? ଏବେ କହ ତମେ କାହିଁକି ତୁଳନା କର? ଛାତ୍ର, କେଉଁଟା ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ତାହା ଜାଣିବାକୁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ତମେ ବେଶୀ ଭଲ କି ନୁହଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ତମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଝିଅଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଅ। ସେଇ ଝିଅଟି ଢେର ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଚାଲାକ ଓ ଚତୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରୂପେ ତମେ ନିଜକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅନାକର୍ଷକ ହୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କର ତେବେ କ'ଣ ତମେ ଅନାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଅ? ଛାତ୍ର, ନା, ତେବେ ତମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇଥାଅ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଟିକିଏ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶୁଣ। ତମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଝିଅଟିର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଅ। ସେ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଚତୁର, ଅଧିକ ଏଇଟା କି ସେଇଟା ଥାଏ। ସେଠୁ ତମେ ନିଜକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କହ, ଆରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ମାନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ତଉଲ ନ କର ତେବେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ? ଛାତ୍ର, ତମେ ଯେ ମାନ୍ଦା ତାହା ଆଉ କହ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ହଁ, ତମେ ଯେ ମାନ୍ଦା ତାହା ଆଉ କହିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ଥାଅ ତାହା ହୋଇ ରହିଥାଅ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ତମେ ଶିଖିଲ କି? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକା ଚାଲାକ ଚତୁର, ଅଧିକ ଏଇଟା କି ସେଇଟା, ତେଣୁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ମାନ୍ଦା କରିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ତାହାରି ଭଳି ହେବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ଲାଗିଛି, ତୁଳନା କରିବାଟା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଝୁଛ? ଯେଉଁଠି ଅନୁକରଣ କରିବା ଥାଏ ସେଠି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରୁଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରୁନଥାଏ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନୁକରଣ ନ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁକରଣ କରେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରେ କାହିଁକି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ତୁଳନା କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ଯେ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି, ମାନ୍ଦା କରିଦେଉଛି। ଏଣେ ମୋ ନିଜକୁ ଯଦି ମୁଁ ସେପରି ତୁଳନା ନ କରେ ତେବେ ମୋ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟକର କଥା, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, କଳାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟି ପରି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଛାତ୍ର, ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁଛି ସେସବୁ ଏଇ ତୁଳନା କରିବା ହେତୁ ମିଳୁଛି? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା ତ। ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କହିଲେ ବୁଝାଏ କ୍ଷମତା, ନୁହଁ କି? ତମେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥାଅ ତେବେ ତମ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଅତି ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଅ ତେବେ ତମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ତୁଳନାଟାକୁ ଦେଖିବ ସେଠି ତମେ ବି କ୍ଷମତା, ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁକୁ ଖୋଜୁଛ ବୋଲି ଜାଣିବ। କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିକ କଥାକୁ ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିନେଲ ତ? ଛାତ୍ର, ହଁ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ ତାର କାରଣଟା ଜାଣିଗଲ ତ? ଛାତ୍ର, ହଁ ସାର୍। ଯଦି ତମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା ନ କଲ ତଥାପି ତମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତର ବୋଲି ବିଚାର ତ କରିବ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କର ତେବେ କ'ଣ ତମେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରିବ କି? ଛାତ୍ର, କେଜାଣି ସାର୍, କହି ହେଉନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟତଃ କରି ଦେଖ। ଛାତ୍ର, ତେବେ ତ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଇ ଦେଲ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କର ତେବେ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରାଇ ନେଲ? କାହିଁକି ବା ତମେ ତମ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରାଇ ନ ନେବ? ଏଥିରେ ଭୁଲଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଛାତ୍ର, ସାର୍, ତେବେ ମନେ ହେବ ତମେ ଏ ଜଗତଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, କାହିଁକି ବା ତମେ ଏଇ ନିର୍ବୋଧ ଜଗତଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବ? ହସରୋଳ। ଛାତ୍ର, କାରଣ ଏହା ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁଳନା ଚାଲିବା ହେତୁ ଏହା ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ।
କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ତେବେ ଠିକ୍ କରିଛ। ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କର ତେବେ କାହିଁକି ତୁଳନା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ? ତୁଳନା କରିବାରେ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ତାହା ତମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଅ। ତେଣୁ ତମେ କାହାରି ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ? ଛାତ୍ର ନାହିଁ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରି ସେତେ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନାହ, ଏହା କହିଥାନ୍ତି ଓ ତମକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସେମାନେ ତ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ବା ତମକୁ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଛାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ତ ସେପରି ତୁଳନା କରୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କହେ ମୋର ହେଲେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଘରଟିଏ ନଥାନ୍ତା କି? କାରଣ ଏଠାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଘରଟିଏ ରହିଛି। ସେଇ ଆର ଲୋକଟିଠାରୁ ମୋର ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ ଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମରିବା ଯାଏଁ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ କଥା। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ ଏଇଆ ତ? ଛାତ୍ର ହଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ନା। ହସରୋଳ। ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ନାହିଁ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତା କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ କିପରି? ହସ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବି? ମୁଁ କେବେ ତୁଳନା କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ସିନା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହସରୋଳ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତମେମାନେ ଶୁଣିଲ ତ? ମୁଁ କେବେ ମୋ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ମୋ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ହେତୁ ମୋତେ ଏକ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ତାହା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତ ତାହା ନିର୍ବୋଧ କଥା, କାରଣ ମୁଁ କହେ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାହା କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ହସରୋଳ। ତମେ ସବୁ ତେବେ ତୁଳନା କରିବ ନୁହଁ କି? ତୁଳନା କରିବାଟା ତମେ ବନ୍ଦ କରିବ କି? ଯଦି ତମେ ତାହା ନ କର ତେବେ ତମେ ସେଇ ଆର ଲୋକଟିକୁ ସାମାଜିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ। ତମେ ବନ୍ଦ କରିବ କି? ଛାତ୍ର ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି? ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ତ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ଏମିତିକି ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସେମାନେ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସାର୍ ତୁଳନା କରିବାଟା ସ୍ୱତଃ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ। ତମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଅ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳନା ନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ ସେଠୁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଯାହା କରାଇବାର କରାଇବ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିବ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ଦେଖ, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର କି ନୁହଁ? ଶ୍ରୀମତୀ ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତମକୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ବିନା ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୋର ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯାଏ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ସେ ସେପରି ତ୍ରୁଟି କରିବେ ନାହିଁ। ହସରୋଳ। ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆମେ ନିଜେ ବି ତ୍ରୁଟି ସେମିତି କରିଥାଉ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଟିକିଏ ରହ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛ ଆଉ ସେ ତମମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ହେଲା ସେ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଛାତ୍ର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦିଗରୁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦିଗରୁ ହସ।
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦିଗରୁ ସେ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତମକୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ତମକୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥାଇ ସେ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କି? ଛାତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନ ରହେ? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଆରେ ହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଜ କହିଲେଣି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ। ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଦେଖ, ତମେ ସବୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ରହିବା କି ଦରକାର? ଛାତ୍ର, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା। କାହିଁକି ବା ତମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ରହିବାକୁ ଯିବ? ତମେମାନେ ତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ। ଛାତ୍ର, ତମ ନିଜକୁ ପରଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତମ ନିଜକୁ ତମେ ପରଖି ନେଉଥାଅ। ସ୍କୁଲ ପାଠ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଯାହା ତମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥାଅ ସେସବୁକୁ ତମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ, ଯେପରିକି ସେ ସବୁର ଏକ ଶେଷ ରହିବାକୁ ନ ହୁଏ। ତମେମାନେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛ। ଛାତ୍ର, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପରଖିବ? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପରଖିବ? ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ତମେ କି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଛ ତାହା ପରୀକ୍ଷା ତମକୁ କହିଦିଏ? ଛାତ୍ର, ହଁ, ହୋଇପାରେ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଟିକିଏ କଥାଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏଡ଼େ ଚଟଚାଟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇ ପକାଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କର। ତମେ ସବୁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଇ ତ ହେଲା ତମର ପରମ୍ପରା, ସେଇ ତ ତମର ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତମେ ପଚାରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ତମେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ଡରି ଯାଉଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ପାସ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଲେଖିପାରିନଥିଲି। ଛାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି, ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହସରଳ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ? ଛାତ୍ର, ନାହିଁ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ତାହା ତମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। କି ଶିକ୍ଷକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ତମକୁ ବିନା ତୁଳନାରେ, ବିନା ନମ୍ବର ଦେବାରେ କିପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ଛାତ୍ର, ସାର୍, ସ୍କୁଲ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ଲେଖିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତ ତମେ ଘୋଷାଘୋଷି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସବୁ ଘୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ? ଛାତ୍ର, ହଁ ସାର୍, ତମେ ଘୋଷି ପକାଅ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହଉ, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଜାଣିଥିଲି, ତାକୁ ଖେଳାଖେଳି କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଗଲ୍ଫ ଖେଳ। ସେ ଯେହେତୁ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ତ ଗଲ୍ଫ ଖେଳରେ ବିତୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେବେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଗଲା, କେତୋଟି ଆଇନ ବହି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇଲା, କ'ଣ ଟିକିଏ ପଢ଼ିଲା, ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଥିଲା, ଅବିକଳ ସେଇ ସବୁ ଭଳିଆ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିଲା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ତ ସବୁବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ତା ଠିକ୍ କଥା। ସେଇଭଳି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଛାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଛାନିଆ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯାଉ, ଆମେ ତା କରିବା କେମିତି? କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏସବୁ ହେଲା ଭୁଲ। ତା ଅର୍ଥ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବାଟା ଭୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ନମ୍ବର ମିଳିବା, ତୁଳନା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ତମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବ କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକ୍ଷା କର, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ତାହା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର? ଛାତ୍ର, ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଏବେ କହ, ତମେ ଏହା କରିବ କି? ଛାତ୍ର, ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବାଟା?
ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତମର ସହାୟତା କରିବେ? ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି? ହସିବା। ଛାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ତ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ନେଇ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତମ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତୁଳନା କରୁଛ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତମର ସମ୍ପର୍କଟା କି ଧରଣର ରହୁଛି? ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଏମାନେ ଉଭୟ ତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ତ ତମେମାନେ ଉଭୟ ଏକାପରି ନୁହଁ କି? ଛାତ୍ର ହଁ ସାର୍। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳନା ନ କରିବା ଲାଗି ତମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ କି? ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ଏକା ଏକା ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ବି ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ହାତ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ସବୁ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପାଦ୍ରୀ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଆଈ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ତାଲିମ ପାଇଥାଉ। ଏଇଆ ତ? ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ? ଛାତ୍ର ଆପଣ ଯେତେ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ସମାଜ ତ ତୁଳନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜ କଥା ତେହିଁକି ଥାଉ, ତମେ ନିଜେ କ'ଣ ତମ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ? ଛାତ୍ର ତେବେ ତ ସେମାନେ ତମକୁ ସମାଜରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିଗଲି ତାକୁ ତମେ ଭଲ ରୂପେ ଶୁଣୁନାହଁ। ଅନୁକରଣ କରିବାରେ କି କଥାଟା ସୂଚିତ ହେଉଛି? ତୁଳନା କରିବାରେ କି କଥାଟାକୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା କର ଆଉ ସେଥି ଉତ୍ତାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ଆଉ ତୁଳନା କରିବା ଯାଏ କଥା ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହୁଏତ ତମେ ଅସାଧାରଣ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ର କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯାଏ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆରେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ଭବତଃ ତମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବ। କ'ଣ ତମେ ଏହା କରିବ? ତମେ କାହିଁକି ତେବେ ସମୟ ନେଉଛ? ଛାତ୍ର କେଜାଣି କେମିତି ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତମେ ତାହା କରିପାର ବା କରିନପାର? ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା ମୋତେ ଜଣା। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ କର। ଋଷିବାଲି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଧୃତ 30 ନଭେମ୍ବର 1978।